are being generated from hospital. You know, quality control has now become very important in healthcare. So whether quality of these prescriptions are okay or not, this has to be reviewed on a time to time basis. Quality of the prescriptions, whether the standard of the prescriptions are being maintained or not. In today's world, in every industry, it is very important to evaluate from time to time whether proper quality and standard is being maintained. যে যেখানে যাস, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যাস, it is also true for hospital industry. So in hospital industry, you have to be sure that in your hospital, in a given hospital, all standards of care are being maintained. That is, standards of care, whether being maintained or not, how will you know? For that, you have to do audit, clinical audit. Okay? You have to do audit. Audit means ki it's a process. It's a process of reviewing the various informations and data that are available. Okay? So, to do an audit in a hospital, one of the very important part of that audit process is to do audit of the prescriptions. ঠিক আছে, আমরা প্রেসক্রিপশন কেন অডিট করব? উইল রিভিউ দ্য প্রেসক্রিপশনস টু সি whether various standards in that prescription is being maintained. তার মানে কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে, স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা ডিফাইন করব কি করে? একটা স্ট্যান্ডার্ড যদি ডিফাইন করতে হয়, we have to set some criteria. So there will be some criteria. On the basis of that criteria, we will have to evaluate the prescriptions that are randomly selected from the hospital, from the OPD, IPD, etc. of the hospital or emergency. We select prescriptions randomly and we review the prescriptions on the basis of some set standard points, and we try to reach a conclusion whether the prescription has been done in accordance with the standard. Jodi kono deviation pai, ওই standard থেকে যদি কোনো deviation পাই, then part of the audit process also involves to send the information to the prescriber and various healthcare stakeholders in the hospital. শুধু আমি অডিট করে ছেড়ে দিলাম হবে না. The process of audit is meant to improve the quality of care that is being given. এটার objective এটা. তো আমার কাজ through a process of prescription audit is not to find fault in the prescriptions. Our role হচ্ছে to find the lacunae and inform the various stakeholders so that those lacunae can be removed. ঠিক আছে? তো the prescription process audit also involves sending back all the necessary informations that where there are deficits, so that in future the prescriber or the health or the various other stakeholders involved in healthcare can improve on it. ঠিক আছে? And again there will be audit and there will be evaluation whether compared to the previous audit and the inputs that have been given, improvement has been done or not. ঠিক আছে? এই প্রসেসটা সব সময় চলতে থাকে for quality control in healthcare in a hospital. ঠিক আছে? That is a prescription audit, আর কিছু না. এবার যেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি various most of the hospitals today do prescription audit, and in-house they create various standards. ঠিক আছে? For them they create the criteria for themselves. এবার কোন হসপিটাল কি করবে we don't know, so we will see more or less a standard WHO pattern of criteria, WHO pattern or WHO criteria that are usually followed for auditing a prescription. একটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখব যে কিভাবে কি কি পয়েন্টের রেসপেক্টে প্রেসক্রিপশনটা অডিট করা হয়. ঠিক আছে? বাট দিস ইজ নট মানে ইউনিভার্সাল, আমি এটাই বলতে চাইছি. কোন হসপিটাল আরো কয়েকটা পয়েন্ট এক্সট্রা থাকতে পারে, অ্যাপ্রোচটা একটু অন্যরকম হতে পারে. একটা এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে এখানে যে এইভাবে অডিটটা করা হয়. আচ্ছা, অবজেক্টিভ যদি বলিস তো রিডিউস প্রেসক্রিপশন এরর. স্বাভাবিক, প্রেসক্রিপশনে কিছু এরর হয়, খুব মানে সামান্য এরর হতে পারে, যেরকম মেবি একটা 0.5 লিখতে গিয়ে ডোজ ভুল করে পয়েন্টটা লেখা হলো না সামনে, হ্যাবিটটা হচ্ছে 0.5 না লিখে 0.5 লেখা, ডক্টরের পয়েন্টটা পড়লো না, 5 হয়ে গেল।
একটা খুব সামান্য জিনিস থেকে একটা বড় এরর হয়ে যেতে পারে, এগুলোকে প্রেসক্রিপশন এরর বলে, ঠিক আছে। আবার এরকম কিছু এররও হয় যেটা অত কিছু না, ট্যাবলেটের জায়গায় সিরাপ লিখে ফেললো, তো এরকম বিভিন্ন রকম প্রেসক্রিপশন এরর হয়। সো দিস প্রেসক্রিপশন এরর্স ক্যান বি পিকড আপ in the process of prescription audit, and they can be this report can be sent to the prescribers jate eira pore correct kora jay. Ensuring that drug therapy meets current standards of care, this is very important. এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলো সেট করা হয়, the criteria for prescription auditing, the criteria in respect to some criteria, with reference to some criteria তো audit করা হয়। এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলো সেট করা হয়, সেখানে যে মেডিকেশন দেওয়া হচ্ছে, ডিউরেশন অফ থেরাপি, ইন্ডিকেশন অফ দ্যাট মেডিকেশন, ঠিক আছে, এগুলো ঠিক মানে ঠিক ভুল বলবো না, প্রপার হচ্ছে কিনা, হাউ উইল ইউ ভ্যালুয়েট। একটা পার্টিকুলার ডিজিজ কন্ডিশনে একটা ডোজে একটা মেডিসিন লেখা হয়েছে, দ্য ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, whether it is right or not, whether it should have been prescribed or there are some shortcomings in this prescription, কি করে বুঝবি? স্ট্যান্ডার্ডস অফ কেয়ার, স্ট্যান্ডার্ডস অফ কেয়ার, ভেরিয়াস ড্রাগ গাইডলাইন্স, ভেরিয়াস তোর টেক্সট বুকস, we have earlier discussed in various class standards of care বলতে আমরা কি বুঝি। তো various text books, various guidelines এখান থেকে we get the standards of medical care, ওই স্ট্যান্ডার্ডস অফ কেয়ারের রেসপেক্টে এই অডিট গুলো করা হয়। প্রপার টেক্সট বুকে কি লেখা আছে, একটা গাইডলাইনে কি আছে, তার সঙ্গে মিলছে কিনা যেগুলো লেখা আছে, না ডাক্তার নিজের মতো একটা অদ্ভুত ডোজের প্রেসক্রিপশন করছে, যদি সেটা হয় তাহলে হসপিটালের কোয়ালিটি মেইনটেইন হচ্ছে না। কন্ট্রোলিং ড্রাগ কস্ট, বেশি কস্টলিয়ার ড্রাগস লেখা হচ্ছে কিনা যেখানে অল্টারনেটিভস লেখা যায়, বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্টিকুলারলি ইন দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর, where the government wants that not costly drugs are prescribed. Preventing problems related to medication, মানে ধর there are being drug interactions, 2 or 3 drugs are being co-prescribed that are creating drug interactions, তাহলে ওষুধ খেতে গিয়ে পেশেন্টের আরো ক্ষতি হয়ে গেল, এই জিনিসগুলো পিক আপ করা, যাতে সেটা ইনফর্ম করা যায় প্রেসক্রাইবারকে, নেক্সট টাইম দে আর মোর কশাস। ইভ্যালুয়েটিং এফেক্টিভনেস অফ ড্রাগ থেরাপি, এটাও ইম্পর্টেন্ট, যে 2-3 পর পর একটা পেশেন্টের যদি প্রেসক্রিপশন অডিট হয়, যে পেশেন্টের ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন, সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন, থার্ড প্রেসক্রিপশন সেম পেশেন্টের, তাহলে তার ইমপ্রুভমেন্ট কি হচ্ছে, দ্যাট অলসো ক্যান বি ফলোড। যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয় সেই ফিডব্যাকটাও দেওয়া যায় যে দিস লাইন অফ কেয়ার ইজ নট প্রোভাইডিং ডিজায়ার্ড রেজাল্টস, তাহলে সেই ইনফরমেশন থেকে প্রেসক্রাইবাররা নিজেদের প্রেসক্রিপশন প্যাটার্ন মডিফাই করতে পারে। তো এইগুলো বেনিফিট সব আছে। আইডেন্টিফিকেশন অফ এরিয়াস অফ প্র্যাকটিস দ্যাট রিকোয়ার ফার্দার এডুকেশন অফ প্র্যাকটিশনার্স, তাহলে যেই জায়গায় ভুল হচ্ছে বেশি, স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার থেকে ডেভিয়েট হয়ে যাচ্ছে প্র্যাকটিশনাররা, মনে হচ্ছে তাদের এনাফ ইনফরমেশন নেই, সেই জায়গাগুলো বেশি করে ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি তৈরি করা, ঠিক আছে, সেই জায়গাগুলো সিএবি করা ওই টপিকগুলো নিয়ে, ঠিক আছে। কিভাবে হয়? we randomly select some prescription from emergency, OPD or IPD, then in prescription check all the parameters of prescription audit as per checklist. As I told you that there are some criteria on the basis of which this prescription is evaluated. We are calling those criteria as the checklist. There will be a checklist according to which you will evaluate the prescription, you will audit the prescription. যে ওই চেকলিস্টে যা যা করার কথা প্রেসক্রিপশনে সেগুলো আছে না নেই, we will see a ideal checklist, not ideal, an example of such a checklist we will see. Then fill the prescription audit checklist and then analyze the data and then submit the data to the hospital pharmacy and the quality and control department. এখন কোয়ালিটি কন্ট্রোল সব হসপিটালের একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকে, সো প্রেসক্রিপশন অডিটের যে ইনফরমেশন গুলো বেরিয়ে আসে দ্যাট হ্যাজ টু বি গিভেন টু দ্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট। আর হসপিটাল ফার্মেসিকেও ইনফরমেশন দিতে হয়, কোন ওষুধ অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে, কোন ওষুধে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস হচ্ছে, কোন ওষুধ বেশি প্রেসক্রিপশন হচ্ছে, তাহলে সেই ওষুধগুলো বেশি অ্যাভেলেবেল রাখবে। কোন ওষুধের প্রেসক্রিপশন খুব কম, তাহলে সেগুলো পরের বার হসপিটাল ফার্মেসি যেন না তোলে, যাতে সেগুলো ওয়েস্ট না হয়, এরকম এই পারপাস গুলো সার্ভ হয়, ঠিক আছে। নাও
Let us see example of a prescription audit checklist. তো প্রথম হচ্ছে পেশেন্টের পার্টিকুলার্স, ঠিক আছে, পেশেন্ট পার্টিকুলার্স এন্ড দ্য প্রেসক্রাইবার্স পার্টিকুলার্স। তো কি দেখছি সেখানে প্রথমে নাম্বার অফ প্রেসক্রিপশনের কোনো যদি নাম্বারিং থাকে সেই প্রেসক্রিপশনের নাম্বারটা থাকবে কিনা, এজ সেক্স আছে কিনা, নেম অফ দ্য ফ্যাসিলিটি আছে কিনা, ডেট অফ অডিটিং আছে কিনা। আচ্ছা, এই ইনফরমেশন গুলো প্রথমে চেক লিস্টে তোকে ফিল আপ করতে হবে। প্রেসক্রিপশনের নাম্বার, তুই যে অডিট করছিস সেই নাম্বারটা, পেশেন্টের এজ সেক্স, যে ফ্যাসিলিটিতে করছিস আর ডেট অফ অডিটিং। আচ্ছা, ওপিডি বা আইপিডি থেকে ইউ হ্যাভ পিকড আপ দ্য প্রেসক্রিপশন। আচ্ছা, আইপিডি থেকে হলে কোন ডিপার্টমেন্টে ইউ হ্যাভ টু টিক। নাও কামিং টু দ্য চেক লিস্ট, প্রথমে হচ্ছে প্রেসক্রিপশন উইথ আইডেন্টিফিকেশন। ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ আইডেন্টিফিকেশন। আইডেন্টিফিকেশন অফ হোম হেলথ ফ্যাসিলিটি, আইডেন্টিফিকেশন অফ হেলথ ফ্যাসিলিটি, ঠিক আছে। সেটা প্রেসক্রিপশন থেকে হচ্ছে কি, সাদা প্রেসক্রিপশন, ওপরে হসপিটালের নাম নেই, ক্লিনিকের নাম নেই, তাহলে একটা বিশাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা হতেই পারে না, এটা ইলিগাল। তারপরে প্রেসক্রাইবার্স আইডেন্টিফিকেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডক্টরের ইনফরমেশন প্রেসক্রিপশনে ঠিক করে আছে কিনা। দেন দ্য পেশেন্ট আইডেন্টিফিকেশন, এটা আছে কিনা। সিগনেচার অফ প্রেসক্রাইবার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আনলেস এন্ড আনটিল দ্য প্রেসক্রাইবার হ্যাজ ডান সিগনেচার the prescription is not complete. আগে আমরা বলেছিলাম signature is a very important part. Once the signature is done, that means he is putting a stamp যে whatever is written here, I take the responsibility, it is my responsibility now. Without that the prescription is incomplete. Date of the prescription, very important. একটা ওষুধ লেখা আছে 15 days এর জন্য, তার এক বছর পরে সে ওষুধটা কিনে খাচ্ছে, পেশেন্টরা এরকম করে, তখন মনে হলো না এটা খাবো না, থাক। তার এক বছর পরে কিনে খাচ্ছে, তারপর একটা কমপ্লিকেশন হলো, ডাক্তারের এগেইনস্টে কেস হলো। ইট হ্যাজ অলসো মেডিকো লিগাল ইমপ্লিকেশনস ফর দ্য হসপিটাল এন্ড ডক্টর, ঠিক আছে। তাহলে কবে আমি প্রেসক্রাইব করেছিলাম, বা একটা ওষুধ ধর প্রেসক্রাইব করলো, খেলো, তার 6 মাস পরে একটা প্রবলেম হয়েছে, তার জন্য ব্লেম আসছে, কেস হয়েছে। তো ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ডেটের রেসপেক্টে ড্রাগের সাথে কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট বা কোনো থেরাপিউটিক বেনিফিটের ডাইরেক্ট রিলেশন আছে কিনা উই ক্যান ইভ্যালুয়েট। ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড টাইম ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। টাইম হলে যে কোন সময় দেখেছিল পেশেন্টকে, এটা প্রেসক্রিপশনের কোয়ালিটির জন্য, কারণ সকালে দেখেছি না রাতে দেখেছি, দিস ইনফরমেশন শুড বি অ্যাভেলেবল। এর পরে মেডিকো লিগাল ইমপ্লিকেশন থাকতেই পারে। পেশেন্টটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো কোনো একটা কেস হলো যে ওই সময় কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করেছে, দেখা যাচ্ছে ওই সময় ডাক্তার দেখিয়েছে, সো ইট বিকামস আ সেফগার্ড ফর হিম। তো এই ইনফরমেশন গুলো একটা প্রেসক্রিপশনে থাকতে হবে রিগার্ডিং আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রেসক্রিপশন, আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্টস ফর দ্য প্রেসক্রিপশন। এটা হচ্ছে ফার্স্ট চেক লিস্ট। একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল অডিটে প্রেসক্রিপশনের ফার্স্ট চেক লিস্ট হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য আইডেন্টিফিকেশন ইন দ্য প্রেসক্রিপশন, ঠিক আছে। নেক্সট, প্রেসক্রিপশন ডিটেলস। কি কি দেখতে হয় আন্ডার প্রেসক্রিপশন ডিটেলস? লেজিবিলিটি অফ দ্য প্রেসক্রিপশন, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগেও বলা হয়েছে প্রেসক্রিপশন শুড বি লেজিবল, মানে পড়া যায়, এটা একটা বড় সমস্যা। এখন এনএমসি ইজ অ্যাডভোকেটিং ইলেকট্রনিক প্রেসক্রিপশনস, তাই তো, টাইপড প্রেসক্রিপশনস, সফটওয়্যার জেনারেটেড প্রেসক্রিপশনস, সেখানে লেজিবিলিটি ইজ নট অ্যান ইস্যু। বাট ইন ইন্ডিয়া সেটা কতটা এক্সিকিউট করা সম্ভব হচ্ছে? হ্যান্ড রিটেন প্রেসক্রিপশনই এখন ম্যাক্সিমাম মানে প্রায় পুরোটাই। মেট্রো সিটিজের কিছু কর্পোরেট হসপিটাল বাদ দিলে হ্যান্ড রিটেন প্রেসক্রিপশনই এখন সব জায়গায় চলে। তো সেইখানে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট whatever is written by the prescriber should be legible, and the easiest way of making things legible is using capital words. ক্যাপিটালে লিখলে যত খারাপ হাতের লেখাই হোক, যত তাড়াতাড়ি লিখুক, it is most of the time very clearly legible, পড়া যায়, ঠিক আছে। legibility of prescription with findings and or signs and symptoms। একটা প্রেসক্রিপশনের কোয়ালিটি প্রপার তখনই হবে যখন
সেখানে পেশেন্ট এক্সামিন করে যে সাইন্স গুলো পেয়েছে এবং পেশেন্টের যে কমপ্লেন ছিল, যে সিমটমস গুলো পেয়েছে, সেটা প্রপারলি ডকুমেন্টেড আছে। শুধু ওষুধ লিখে ছেড়ে দিল, ডায়াগনোসিস লিখে ছেড়ে দিল, দ্যাট ইজ আ ইমপ্রপার, পুয়ার কোয়ালিটি প্রেসক্রিপশন। ঠিক আছে? ভেরি ডায়াগনোসিস কি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি কেন ওষুধ লিখছো, whether you are following standard care, তুমি ডায়াগনোসিসে কি করে পৌঁছচ্ছ, উইদাউট সাইনস এন্ড সিমটমস হাউ ইউ নো, শুধু ইনভেস্টিগেশনের বেসিসে তো হয় না। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। whether prescription with a provisional or differential diagnosis or final diagnosis, মানে প্রেসক্রিপশনের ডায়াগনোসিস আছে কিনা। ওষুধ লিখে দিলাম, সাইকিয়াট্রির বেশিরভাগ প্রেসক্রিপশনে দেখবি ওষুধ লেখা আছে, দু একটা সিমটম লেখা আছে, কিন্তু কোনো ডায়াগনোসিস লেখা নেই। সাইকিয়াট্রিতে ডায়াগনোসিস স্ট্যাম্প করা একটু কঠিন, এক্সাক্ট ডায়াগনোসিস, তাই ওরা লিখতে চায় না। বাট আইডিয়ালি ইউ হ্যাভ টু রাইট, যাদের লেখা তারা ঠিকই লেখে। ইউ হ্যাভ টু রাইট, ইউ হ্যাভ টু রিচ। হ্যাঁ, তুমি একটা ডায়াগনোসিসে রিচ করতে পারছো না ক্লিয়ারলি, you give various provisional diagnosis, give various differential diagnosis, চারটে differential diagnosis লোক, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, বাট পুরো ফাঁকা রেখে দিলে, সিমটম লিখে ওষুধ লিখে দিলে, that should not be the way. Then prescription with abbreviations, যেরকম BD, TD, SC, ideally prescription abbreviation লেখার কথা নয়। ঠিক আছে? OD, BD, TD, QDS এইসব লেখার কথা নয়। ইনস্পাইট অফ দ্যাট, কথা নয় শেখানোর পরও তাড়াহুড়োর মধ্যে যা হয়, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কি হচ্ছে, লেখা হচ্ছে। যদি লেখা হয় তাহলে সেগুলো কতবার ইউজ হয়েছে প্রেসক্রিপশনে, 1 to 3 অ্যাব্রিভিয়েশনস নাকি মোর দ্যান 3? মোর দ্যান 3 ইজ কোয়াইট আনঅ্যাকসেপ্টেবল, তার মানে কোয়ালিটি একদমই মেনটেন হচ্ছে না। 1 to 3 হলে তাও ঠিক আছে। দেন উই সি দ্য ড্রাগ রিলেটেড প্যারামিটার্স। When you evaluate the drug related parameters, সেখানে কিন্তু তোর স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ারটা লাগবে। ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার যেটা বলছি আমরা, স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার মানে কি, টেক্সট বুক, জার্নাল, সেখান থেকে you take the information যে if this is the symptom, these are the signs and these are the investigation report, then this is the final diagnosis. তাহলে সেই ডায়াগনোসিসে what should be the treatment, this information should be available as a standard of মেডিকেল কেয়ার। ওই স্ট্যান্ডার্ড অফ মেডিকেল কেয়ার না থাকলে তুই ড্রাগ রিলেটেড প্যারামিটারস ইভ্যালুয়েট করবি কি করে? ঠিক ওষুধ দেখ, কি কি আছে দেখ, কোড ড্রাগ, সিলেকশন অফ কোড ড্রাগ। ধর ডায়াবেটিসের পেশেন্ট, তার কোড ড্রাগ কি, মেন ড্রাগ কি, ডায়াবেটিসের ড্রাগ, ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ। তাহলে তো ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হলে যে ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগ, ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ দেওয়ার কথা, এবং কি বেসিসে সিলেকশন করবি, এগুলো তো স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল কেয়ার থেকেই পাবি। সে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক হোক, জার্নাল হোক, সেখান থেকেই আসবে, গাইডলাইন্স হোক। সো এই যদি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অফ কেয়ার তোর কাছে না অ্যাভেলেবেল থাকে, তাহলে তুই এই জায়গাটা ইভ্যালুয়েট করতেই পারবি না। সো এর মধ্যে কি কি দেখি আমরা, সিলেকশন অফ কোড ড্রাগস, মেন ড্রাগটা আছে কিনা, সিলেকশন অফ সাবসিডিয়ারি অর সিম্পটোম্যাটিক ড্রাগ, ডায়াবেটিসের পেশেন্ট, অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ আছে, ওএডি, ওরাল অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস, তার সাথে ধর তার একটু অ্যাসিড পেপটিক ডিসঅর্ডার আছে, দ্যাট ইজ নট দ্য মেইন ডায়াগনোসিস ফর দ্যাট পেশেন্ট, হালকা আছে, তো তাকে একটা হয়তো H2 ব্লকার প্রেসক্রাইব করা হয়েছে বা একটা PPI প্রেসক্রাইব করা হয়েছে, দ্যাট বিকামস আ সাবসিডিয়ারি ড্রাগ, নট দ্য মেইন ড্রাগ, নট দ্য কোর ড্রাগ। সেইটা আছে কিনা সেটাও টিক মার্ক করতে হবে। রেলিভেন্ট অ্যাডভাইস অর ইনস্ট্রাকশন ফর পেশেন্ট, পেশেন্টের জন্য হাউ টু টেক দ্য ড্রাগ, আদার কেয়ার, ধর ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, সেইগুলো আছে কিনা, ঠিক আছে, সেইটা টিক মার্ক করতে হবে, কারণ এটা থাকলে ভালো, না থাকলে খারাপ। এই সাবসিডিয়ারি ড্রাগ যত বেশি লিখবি তত খারাপ, কোয়ালিটি অফ প্রেসক্রিপশন তত খারাপ। কোর ড্রাগ বেশি থাকবে, সাবসিডিয়ারি ড্রাগ কম থাকবে, আদার রেলিভেন্ট অ্যাডভাইস ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে, দিস আর ইমপ্রুভিং দ্য কোয়ালিটি অফ প্রেসক্রিপশন। এই জন্য টিক মার্ক করতে হবে আছে কি নেই, আছে কি নেই। Then whether it's a generic prescription, generic prescription you know is highly recommended these days, particularly in the government sector. NMC also wants more and more promotion of generic prescription. Generic prescription মানে mainly ওই pharmacological nameটা লেখা থাকবে ওষুধের, ড্রাগের, you are not giving any brand name of any pharmaceutical company, ঠিক আছে, and the patient will have the scope to choose যে সে কি ব্র্যান্ড খাবে, কত কস্টলি ব্র্যান্ড খাবে। Then investigations that are advised whether they are judicious or not. Diabetes এর পেশেন্ট, তুই কোনো
মেনশন করলি না কোনো প্রবলেম কি আছে, তুই হঠাৎ করে তাকে হয়তো একটা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করতে দিবি, হ্যাঁ তার একটা ব্রেথলেসনেস হচ্ছে, এক্সারশনাল ডিসনিয়া হচ্ছে, সেটা মেনশন করে তুই লিখলি ঠিক আছে, বাট কোনো সময় মেনশন নেই, পেশেন্টের কোনো প্রবলেম নেই, যেটা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট লিখে দিয়েছিস, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে এটা ইনজুডিশিয়াস হয়ে গেল। তো whether the judicious investigations are present or not, এক্সট্রা নয়। দেন ওষুধের প্রপার ডোসেজ আছে কিনা, প্রপার ডোজ আছে কিনা, টু ইভালুয়েট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ মেডিকেল কেয়ার, নইলে কার সঙ্গে কম্পেয়ার করবি, ডোসেজ, তো প্রপার ডোসেজ আছে কিনা দেখতে হবে, প্রপার ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে কিনা, এগুলোর জন্য ইউ হ্যাভ টু নো দ্য থিং। বারবার বলছি, স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড অফ মেডিকেল কেয়ার শুড বি অ্যাভেলেবল ক্লিয়ারলি টু ইউ, নইলে তুই কি করে জানবি ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক না ভুল, ঠিক আছে। দেন প্রপার ডিউরেশন অফ থেরাপি, অ্যান্টিবায়োটিক লিখলো 2 দিনের জন্য, সেটা কি প্রপার হলো, তাহলে এই জিনিসগুলো নোট করতে হয় প্রেসক্রিপশন অডিটে, এবং ইউ হ্যাভ টু সেন্ড ব্যাক দ্য ইনফরমেশন যে ইনঅ্যাডিকুয়েট অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি হচ্ছে, বা যেখানে রেকমেন্ডেড 5 to 7 days সেখানে দিচ্ছে 21 দিন, দ্যাট উইল লিড টু আনওয়ান্টেড সাইড এফেক্টস, অ্যাডভার্স এফেক্টস, বেশি দিন খাইয়ে তো লাভ নেই যেটা রেকমেন্ডেড ডিউরেশনের বেশি, ইভেন ইট মাইট লিড টু এমার্জেন্সি অফ রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। এন্ড দেন whether fixed dose combinations are prescribed, fixed dose combination মানে একটা ট্যাবলেটের মধ্যেই দুটো আলাদা ওষুধ, fixed dose combination are prescribed, সেইটাও মেনশন করতে হবে, কারণ গভর্নমেন্ট ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন কোটা বেঁধে দিয়েছে যে এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন চলবে, বাকিগুলো ইররেশনাল, একসাথে কম্বাইন করে বিক্রি করার মানে হয় না, কিন্তু তবু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, তো সেইগুলো কিছু প্রেসক্রাইব আছে কিনা সেটাও নোট ডাউন করতে হবে। দেন the next checklist group is core drug use indicators, এটা ছিল drug related parameters, এটা হচ্ছে drug use indicators, and all these indicators are clearly defined by WHO. কি কি ইন্ডিকেটর, core drug use, number of drugs prescribed, কটা ওষুধ, একটা প্রেসক্রিপশনে 14টা যদি ড্রাগ হয়, ঠিক আছে, সেটা মানে পলিফার্মেসির এক্সট্রিম লেভেল হয়ে যাচ্ছে, নাম্বার অফ ড্রাগস প্রেসক্রাইব, নাম্বার অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রেসক্রাইব, 4টে অ্যান্টিবায়োটিক 3টে অ্যান্টিবায়োটিক করে রেখেছে একসাথে, নাম্বার অফ ইনজেকশনস প্রেসক্রাইব, ইনজেকশন প্রয়োজন ছাড়া দেওয়া উচিত না, ঠিক আছে, পার্টিকুলারলি যখন ওপিডি প্রেসক্রিপশন হচ্ছে শুধু শুধু ইনজেকশন দেওয়া উচিত না, তো সেই জন্য কটা ইনজেক্টেবল ড্রাগ আছে, কত নাম্বার অফ ড্রাগ কত, তার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক কত, ইনজেকশন কত, আর এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট থেকে কটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয়েছে, দেয়ার ইজ এ এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট ফর ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্টটা কি, এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্টটা হচ্ছে লিস্ট অফ ড্রাগস which treat most of the common diseases prevalent in that region. Essential drug list of a region is a list of drug that treats most of the diseases. দেখা যাচ্ছে আমার মার্কেটে কথার কথা বলছি 100x খানা ড্রাগ অ্যাভেলেবেল, কিন্তু তার মধ্যে 30 কি 40x ড্রাগে আমার 95% অফ ডিজিজেস ট্রিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি ওই এসেনশিয়াল লিস্টটা তৈরি করবো আমার 30x ড্রাগ নিয়ে, বাকি 70x ড্রাগ মার্কেটে আছে বাট দে আর নট দ্যাট এসেনশিয়াল, আমার 90% ডিজিজ যদি কভার হয়ে যায় 30% মেডিসিন নিয়ে, সেগুলো আমার এসেনশিয়াল লিস্ট, সেই লিস্টটা ন্যাশনাল লেভেলে তৈরি হয়, স্টেট লেভেলে তৈরি হয়, হসপিটাল লেভেলে তৈরি হয়, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও তৈরি হয়, আমাদের দেশে মেইনলি ন্যাশনাল লেভেলেই থাকে এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট, ঠিক আছে। তো whether most of the drugs that are prescribed are from essential drug list or outside, যত বেশি essential drug list এর ওষুধ থাকবে quality of prescription is better, এইভাবে ইভালুয়েট করা হয়। Then prescription is written in local language or not, this is another thing that NMC and central government are now promoting, যে local language should be there in the prescription, যাতে যেটা লিখে দেওয়া হলো পেশেন্ট পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, ঠিক আছে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাংলায় লেখার কথা, মানে ইংলিশ থাকবে তার সঙ্গে আরো বাংলা থাকবে, আর যদি শুধু বাংলায় লেখো তাহলে তাও লেখো, কিন্তু লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা যেন থাকে, এগুলো সবই রেকমেন্ডেড, এখন কোনোটাই কম্পালসারি নয় বা কোনোটাই হয়তো সেরকম ভাবে ইউজ হয় না, বাংলায় কতটা লেখা সম্ভব, বাট দিস আর রেকমেন্ডেড, আস্তে আস্তে হচ্ছে, ঠিক আছে। একটু ব্রেক নে, তারপরে একটা প্রেসক্রিপশন এই চেকলিস্ট ধরে অডিট করব,
as a exercise. আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটা প্রেসক্রিপশন, দেখতে পাচ্ছিস সবাই? এটা একটা প্রেসক্রিপশন, এটা আমাদের ফার্স্ট checklist. Prescription identification, prescription with identification, the various identification parameters whether they are properly present in this prescription or not. আচ্ছা বল রুহুল, তাই তো? আইডেন্টিফিকেশন অফ হেলথ ফ্যাসিলিটি আছে? হ্যাঁ, না হলে সামনে এসে দেখে বল, অসুবিধা নেই কোনো। দেখতে পাচ্ছিস কি আইডেন্টিফিকেশন হেলথ ফ্যাসিলিটি? কি বিখ্যাত জায়গা আরজিকর মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ঠিক আছে? তাহলে আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রেসক্রিপশন আছে। ইয়েস নো, দেখ কি হয় এখানে আমরা কি করি, প্রেসক্রিপশন উইথ আইডেন্টিফিকেশন, এই যে একটা পয়েন্ট আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য হেলথ ফ্যাসিলিটি, ইয়েস নো আর কোনো রিমার্কস যদি থাকে তাহলে ইয়েস এ টিক মার্ক দেওয়া হলো তো, হ্যাঁ এই যে ইয়েস এ টিক মার্ক দেওয়া হলো। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে প্রেসক্রাইবার্স আইডেন্টিফিকেশন। আচ্ছা এটা ইয়ে বল, শাহনওয়াজ বল, হ্যাঁ কোথায় কোন জায়গাটায় কি লেখা, কি দেখছিস? আইডেন্টিফিকেশন, ওকে ভেরি গুড আছে। আচ্ছা তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে শাহনওয়াজের পাশে কে বসেছিস? আসিফ, পেশেন্ট আইডেন্টিফিকেশন দেখ আছে, আছে কিন্তু এটাকে ব্ল্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে টু মেইনটেইন কনফিডেন্সিয়ালিটি, যেহেতু একটা ক্লাসে দেখানো হচ্ছে তো থিওরিটিক্যালি আছে। আচ্ছা সিগনেচার অফ দা প্রেসক্রাইবার আছে, এইটা তাই তো? ডেট অফ প্রেসক্রিপশন, আচ্ছা ডেট অফ দা প্রেসক্রিপশন আছে। এখানে শোয়ের কথায় বাদ দে, মেন হচ্ছে এইখানটায় দেখতে হবে ভিজিট ডেট, এইটা হচ্ছে ডেট অফ দা প্রেসক্রিপশন, ভিজিট ডেট। এখানে হালকা হয়ে গেছে বাট আছে, হাতের কাছে থাকলে, হাতে অ্যাভেলেবল থাকলে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছিস 12/2/2022 এর পিছনে লেখা আছে। টাইম অফ প্রেসক্রিপশন ফর আইপিডি, টাইম আছে রে, ডেটের পাশে টাইম আছে। ও টাইম অফ প্রেসক্রিপশন ফর আইপিডি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ওপিডি তে টাইমটা এই প্যারামিটারস এর মধ্যে ধরা হয় না, আইপিডি টাইমটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আইপিডি তে বারবার ভিজিট হয়। ওপিডি তে তুই দেখালি একবারই, সেদিন দেখালি ওপিডি টাইমস এর মধ্যে, বাট আইপিডি তে সকালে ভিজিট হয়, দুপুরে ভিজিট হয়, কিন্তু মেডিকো লিগ্যাল ইমপ্লিকেশনস খুব বেশি। প্রপার পেশেন্ট ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে কিনা, ইনভেস্টিগেশন গুলো যে হচ্ছে সব দেখে ডাক্তার সেই অনুযায়ী অ্যাডভাইস চেঞ্জ করছে কিনা, তাই টাইম অফ প্রেসক্রিপশন ফর আইপিডি ইজ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো এইটা ক্রস না দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আরো ভালো হতো যদি রিমার্কসে লেখা হতো নট অ্যাপ্লিকেবল বিকজ দিস ইজ অ্যান ওপিডি প্রেসক্রিপশন, এখানে আইপিডি টাইম আসবে কি করে? সো আইডিয়ালি ইট শুড হ্যাভ বিন এনএ, নট অ্যাপ্লিকেবল ইন রিমার্কস, কোনোটাই দেওয়া উচিত ছিল না। যাই হোক, আচ্ছা নেক্সট আমরা, হ্যাঁ এনএই দিয়েছি, ঠিকই আছে, এটা ভুল করে ক্রস ছিল, এনএটাই হওয়া উচিত। আচ্ছা এরপরে আমরা নেক্সট পার্টে যাই, প্রেসক্রিপশন ডিটেইলস। প্রেসক্রিপশন ডিটেইলস, তাতে প্রথমেই আসছে লেজিবিলিটি অফ প্রেসক্রিপশন। দেখ লেজিবিলিটি অফ প্রেসক্রিপশন আইডিয়ালি ক্যাপিটালে লিখলে ভালো হয়, বাট ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি, ইট শুড বি রিটেন ইন ক্যাপিটাল, ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি। এই নিয়ে অনেক ঝুট ঝামেলা আছে, ইট ইজ হাইলি রিকমেন্ডেড বাট নট রিয়েলি ম্যান্ডেটরি, বাট ইট হ্যাজ টু বি লেজিবল। ইন দ্যাট রিগার্ড তোরা কি পড়তে পারছিস কি লেখা আছে? আর নইলে এখানে এসে বল, কাছে এসে, whether it is legible or not, let me see, বল, হ্যাঁ বল না কি, তারপর 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 কি? ও বলছে জুম করতে, আর আমি তোকে বলছি এখানে এসে বলতে, আমি ওকে কাছে আসতে বলছি তো এটা, আর তুই এখানে আয়, সামনে আয়, ওদিকে, ওদিক থেকেই বল না, সামনে এসে বল, একদম কাছে গিয়ে বল। কি হলো, লজ্জা পাচ্ছে এখানে আসতে? কি পড়তে পারছিস? HTN বললি, তারপর কি বললি?
T2DM, তারপরে কি লেখা আছে? BHP, কাছে আসলে এটা পড়তে পারতিস, BHP এটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে পর কি লেখা আছে? তাহলে পড়া যাচ্ছে না যাচ্ছে না, তোরা বল। যাচ্ছে তো? তাহলে legible prescription, prescription with findings and or signs and symptoms. এই সেওসি বল, এটা কি লেখা আছে? আচ্ছা তুই সামনে থেকে বল, তোর নামটা কি জানো? হ্যাঁ, সুমন খা, মানে পুরো নাম বলছিস, সারনেম বলছিস? ও আচ্ছা, সুমন, নামটা হচ্ছে সুমন খা। কি বলছে ও? শুভ আকাঙ্ক্ষা, ও শুভাঙ্ক্ষা, আচ্ছা আচ্ছা। এই নাম আগে শুনেছিলি? শুনেছিস? আচ্ছা ঠিক আছে, শুভাঙ্ক্ষা, ওখান থেকে পড়, তুই তোর ডিস্টেন্সটা পড়। কি লেখা আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, এই জায়গাটা পড়, এটা কি লেখা আছে বল? ফুড আলসার ফর লাস্ট 7 days। আচ্ছা, BB1, তাহলে এই পেশেন্ট একটা ডায়াবেটিক ফুডের পেশেন্ট, প্রেসক্রিপশন উইথ ফাইন্ডিংস এন্ড অর সাইনস অর সিম্পটমস। মোটামুটি বিপি আর ফুড আলসারের কমপ্লেন মোটামুটি লেখা আছে, ঠিক আছে? তাহলে প্রেসক্রিপশন উইথ ফাইন্ডিংস, সাইনস এন্ড সিম্পটমস বলা যায় মোটামুটি, একদম ওয়ান্টেড ব্ল্যাঙ্ক তো নেই, একটা বিজি ওপিডিতে যেটুকু সম্ভব। আচ্ছা, প্রেসক্রিপশন উইথ প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস লেখা আছে? হ্যাঁ রে, কোথায়? প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস কাকে বলে? এইটা, this is the provisional diagnosis: hypertension, type 2 diabetes mellitus, benign hypertrophy of prostate। তিনটা রোগে পেশেন্টার আছে, পরিষ্কার লিখে দিয়েছে, ফলো আপ কেস অফ। এই তিনটা রোগী আছে, একদম ক্লিয়ার, এরকম নয় যে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে, ডিফারেন্সিয়াল নয়, তিনটে রোগী আছে। তাহলে প্রেসক্রিপশন প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস কি হবে? ঠিক হবে না হবে না? আছে না নেই? বেশ, প্রেসক্রিপশন উইথ অ্যাব্রিভিয়েশনস, দেখ তো কটা অ্যাব্রিভিয়েশন আছে এখানে। তারপরে আচ্ছা, এই অ্যাব্রিভিয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি মিন করে না, ওরা মেইনলি মিন করে হচ্ছে বিডি, ওডি, টিডি এগুলো, বাট ঠিক আছে, এটাকেও তুই ধরতে পারিস, ওদিকেও হয় ভর্তি অ্যাব্রিভিয়েশন এই প্রেসক্রিপশনে। দেখ তোরা, মানে মেন হচ্ছে 1 2 3 না মোর দ্যান 3? মোর দ্যান 3, which is a bad quality parameter, more than 3, ঠিক আছে? বস সুয়াঙ্খা। নেক্সট হচ্ছে ড্রাগ রিলেটেড প্যারামিটারস। এই আসিফের পাশে ওর নাম কি বললি? টলিগঞ্জ, সোমনাথ। দেখ, আমার টলিগঞ্জই অভ্যেস হয়ে গেল, এতদিন টালিগঞ্জ বলতাম, তুই এরকম আমাকে করলি, মানে হ্যাটা করলি টালিগঞ্জ বলার জন্য। আচ্ছা তুই বল সোমনাথ, ড্রাগ রিলেটেড প্যারামিটারস, ঠিক আছে? এই পেশেন্টের মেইন ডায়াগনোসিস কি? হাইপারটেনশন আর ডায়াবেটিস আর বিএইচপি। তাহলে এর মেন হচ্ছে ডায়াবেটিক ফুড আলসারের পেশেন্ট, ডায়াবেটিসটাই মেন। তো সিলেকশন অফ কোর ড্রাগস, ইনসুলিন, মেটফরমিন, এগুলো হচ্ছে ফর ডায়াবেটিস। তাহলে সিলেকশন অফ কোর ড্রাগস করেছে ঠিকঠাক, মেইনলি কোর ড্রাগস আর লেখা আছে তো। আচ্ছা, সিম্পটোমেটিক ড্রাগ কিছু আছে? হাইপারটেনশনের ওষুধকে সিম্পটোমেটিক ড্রাগে তো ধরা উচিত না, ওরা কি হিসেবে নিচ্ছে এটাকে? Then they are in evaluation of this prescription, they are considering that diabetes with food ulcer as the main diagnosis and hypertension is being considered as a subsidiary diagnosis. সেক্ষেত্রে হাইপারটেনশন ওষুধটাকে সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাউন্ট করা হচ্ছে, ঠিক আছে? relevant advice and instruction for patient, এগুলো সবই তো রেলিভেন্ট অ্যাডভাইস। কবার করে ওষুধ খাবে, রিভিউ আফটার 4 weeks উইথ রিপোর্টস, কি কি রিপোর্ট করতে হবে এখানে লিখে দিয়েছে, ব্লাড ফর এফবিএস, টিবিএস, সার্জারি ওপিডি তে রেফার করেছে ফর ফুড আলসার। সো देयर আর অল রেলিভেন্ট অ্যাডভাইস দ্যাট ক্যান বি গিভেন, হ্যাভ বিন গিভেন। নেক্সট,
বল জেনেরিক, সব জেনেরিক লেখা আছে তো? ভেরি গুড, পুরোটাই জেনেরিক। জুডিশিয়াস ইনভেস্টিগেশন, শুধু তো সুগার করতে দিয়েছে, এর থেকে কম আর কি দেবে? আমার তো মনে হয় সুপ্রা জুডিশিয়াস হয়ে গেছে এটা, যাই হোক। তো জুডিশিয়াস ইনভেস্টিগেশন ঠিক আছে। এইবার বল দেখি, এবার বল প্রপার ডোসেজ। হিউম্যান ইনসুলিন দুবার দিয়েছে, ঠিক আছে? এটা নাকি একবার না তিনবার দেওয়ার কথা? হিউম্যান মিক্সড ইনসুলিন জানিস কবার দেয়? হিউম্যান মিক্সড ইনসুলিন আইডিয়ালি কবার দেয়? মিক্সড ইনসুলিন আইডিয়ালি দুবার দেওয়া হয়। টোটাল ডোজ দেখ, দেওয়া তো না হবে যায়, 4 বারও দেওয়া যায়, তুই হিসেব করে দিই, বাট টোটাল ডেইলি ডোজ অফ ইনসুলিন যেটা মিক্সড ইনসুলিন যখন দেওয়া হয় 30-70 যে কম্বিনেশন দেওয়া হয়েছে, এটার নিয়ম হচ্ছে 2/3 বিফোর ব্রেকফাস্ট and 1/3 of the dose before dinner, total daily dose। তাহলে এটা ঠিক আছে, মোটামুটি ওরকম দিয়েছে। এবার তারপরে ব্লাড সুগার লেভেল অনুযায়ী সেটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয়। আর মেটফরমিন দিয়েছে 1 গ্রাম, বিডিপিসি লিখেছে দিনে 2 বার, টেজিলগ্লিপটিন 20 মিলিগ্রাম, ওডিপিসি লিখেছে। এই ডোজগুলো ঠিক আছে, এটা এখন তোদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, বাট যদি কোনো প্রেসক্রিপশন অডিট তোরা করিস, এই ইনফরমেশন তোদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে। কিভাবে থাকবে? তোর হয়তো একটা স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক আছে, সেই টেক্সট বুকে তুই ওষুধটা খুঁজে বার করলি, দেখলি কি ডোজ দেখে বললি যে হ্যাঁ এটা দেওয়া যেতে পারে, ইমপ্রপার না প্রপার ডোজই আছে। তাহলে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট রিসোর্স অ্যাভেলেবেল, এটা তোর লেভেলে বলা সম্ভব নয়, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে ব্যাপার। আর তাহলে মোটামুটি এইখানে ডাক্তার লিখেছে, বুঝতেই পারছিস ভুল ডোজ হবে না, হসপিটাল ওপিডিতে লিখেছে, সব ডোজ মোটামুটি ঠিকই আছে, মানে ডোজ রেঞ্জ যেটা হয় তার মধ্যে সব আছে, মানে ডোজ রেঞ্জের বাইরে গিয়ে কিছু এখানে নেই। প্রপার ডোসেজ এন্ড প্রপার ডোজ। ডোসেজ মানে যেগুলো ট্যাবলেট হয় ট্যাবলেটে লিখেছে, সিরাপ তো লেখেনি, আর ইনজেকশনটাকে ট্যাবলেট লেখেনি, সো ডোসেজ ইজ অলসো প্রপার। ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটাও ঠিকই আছে, 2 বার 1 বার যেরকম দেওয়া উচিত মোটামুটি সেরকম আছে। এন্ড ডিউরেশন অফ থেরাপি, ডিউরেশন অফ থেরাপি দেখ সব ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট তো ইটস আ ক্রনিক ডিজিজ, সারবে না, 7 দিন 10 দিন লিখে তো বন্ধ হবে না। অল দ্য ড্রাগস হ্যাভ টু বি কন্টিনিউড, কন্টিনিউ করে দেখ লিখে দিয়েছি। 4 উইকসে আসবে রিপোর্ট করে, আবার তারপরে নিউ প্রেসক্রিপশন হবে। তাহলে ডিউরেশন অফ প্রপার ডিউরেশন অফ থেরাপি, এখানে all medicines to be continued actually duration till next visit, তো সেটা আছে। আচ্ছা, ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন কি কিছু প্রেসক্রাইব করা হয়েছে? করা হয়নি, এটাকে ফিক্সড ডোজে ধরলে হবে না, ইট ইজ নট আ ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। এই ইনসুলিনেরই দুটো ফ্র্যাকশন আলাদা একসাথে, ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ড্রাগ যখন একটা ট্যাবলেটে একসাথে দেওয়া হচ্ছে। ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের সবথেকে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, 3-4টে একসাথে একটা ট্যাবলেটে থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, sumatriptan naproxen is not like that a fixed dose combination, ওটা কো-প্রেসক্রিপশন করা যায় কিন্তু ওই টিপিক্যাল ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন লিস্টে ওটা নেই। অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ একটা খুব ভালো এক্সাম্পল। নেক্সট, কোর ড্রাগ ইউজ ইন্ডিকেটরস, কি রে কি বলছিস? কোর ড্রাগ ইউজ ইন্ডিকেটরস, নাম্বার অফ ড্রাগস প্রেসক্রাইব কত 5, number of antibiotics prescribed, number of injections, number of drugs from essential drug list। এইটা তো মানে বলা আরো কঠিন, you have to know the essential drug list। ওই স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার অ্যাভেলেবেল থাকলেই পারবি। মোটামুটি অ্যামলোডিপিনটা এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্টে আছে, ইনসুলিনটাও আছে, মেটফরমিনও আছে। 3টে কি 4টে হবে? 4টে, হ্যাঁ, শুধু টেনিলিগ্লিপটিনটা এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্টে নেই, আর বাকি 4টে আছে। লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু কি লেখা হয়েছে রে?
আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মানে এই পার্টটা শেষ হয়েছে, এটা দুটো পার্ট আছে, মানে প্রেসক্রিপশন অডিট শেষ হয়েছে। যারা বাড়িতে আসে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আর কি বলবো, কিচ্ছু না, এটা আমাদের ক্লাস হয়ে গেছে। প্রেসক্রিপশন কাকে বলে আমরা তো ক্লাসটা করেছি, প্রেসক্রিপশন আর পার্টস অফ প্রেসক্রিপশন, যেটা হচ্ছে এই ক্লাসটা দুটো পার্ট, একটা প্রেসক্রিপশন অডিট যেটা তোদের বললাম এতক্ষণ, আর একটা হচ্ছে ক্রিটিসিজম অফ প্রেসক্রিপশন, যেটা তোদের পরীক্ষায় আসবে। এবার এসেছিল? আসেনি। ক্রিটিসিজম অফ প্রেসক্রিপশন ডেফিনেটলি পরীক্ষায় আসবে। হ্যাঁ কিরে, ডিপিএল এসেছিল, প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজম আসারও চান্স খুব বেশি, একটা থাকবে ধরে রাখ। কি হবে, একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়া হবে, ক্রিটিসাইজ করতে বলা মানে ইউ ফাইন্ড আউট দ্য মিস্টেকস ইন দ্যাট প্রেসক্রিপশন, এক কথায়, সহজ কথা। দুটো পার্ট আছে প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজমের, একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচারাল ক্রিটিসিজম, মানে প্রেসক্রিপশনের যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার সেটা তোকে মাথায় রাখতে হবে, সেই স্ট্রাকচার থেকে কি ডেভিয়েশন হয়েছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, ওইগুলো দিয়ে ক্রিটিসাইজ করবে যে এই প্রপার স্ট্যান্ডার্ড প্রেসক্রিপশনে এইটা হওয়ার কথা, এখানে এইটা নেই, বা এখানে ভুল আছে, ঠিক আছে। তার জন্য ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে প্রেসক্রিপশনের এই পার্টগুলো হয়, সুপারস্ক্রিপশন, ইনস্ক্রিপশন, সাবস্ক্রিপশন এন্ড ট্রান্সক্রিপশন, ঠিক আছে। যেখানে সুপারস্ক্রিপশন, এবার এই প্রেসক্রিপশনটা আমি তোদের দেখিয়েছিলাম আগে, যে ফিজিশিয়ান ডিটেলস উপরে ডান দিকে, তার নিচে ডেট, 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পেশেন্টের ডিটেলস, 4 নম্বর পয়েন্ট চিফ কমপ্লেন, আর 5 নম্বর হচ্ছে, এটা এখানে লিখেছি জায়গায় হচ্ছিল না বলে, 5 নম্বর অ্যাকচুয়ালি পরপর থাকার কথা, 1 তারপর 2 তারপর 3 তারপর 4 তারপর 5, একদম পরপর আসবে, এটা স্পেসের অভাবের জন্য এইভাবে হয়েছে। তাহলে 2 3 তারপরে 4 এখানে আসার কথা, তারপরে 5, ঠিক আছে, 5টা হচ্ছে আরএক্স, এই সব ব্যাপারটাকে মিলিয়ে হচ্ছে সুপারস্ক্রিপশন, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে সুপারস্ক্রিপশন মানে রেলিজি, কমপ্লেন টমপ্লেন সব সুপারস্ক্রিপশন। নেক্সট হচ্ছে তোর ইনস্ক্রিপশন, ইনস্ক্রিপশন হচ্ছে যে ড্রাগটা দিলি সেটা হচ্ছে ইনস্ক্রিপশন, ড্রাগটা দিলি এবং কত ডোজে দিলি, ঠিক আছে, ড্রাগ কি ফর্মুলেশন, জেনেরিক নেম, স্ট্রেংথ, এগুলো সব হচ্ছে ইনস্ক্রিপশন। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে তোর সাবস্ক্রিপশন হচ্ছে অর্ডার গিভেন বাই দ্য ফিজিশিয়ান টু দ্য ফার্মাসিস্ট। এখানে আমি লিখলাম ট্যাবলেট নরফ্লক্সিন 400 mg 28 ট্যাবলেটস, তার মানে আই এম টেলিং দ্য ফার্মাসিস্ট দে গিভ দ্য পেশেন্ট 28 ট্যাবলেটস, এইটাই হচ্ছে ফার্মাসিস্টকে দেওয়া আমার অর্ডার, গিভ 28 ট্যাবলেটস টু দ্য পেশেন্ট, ঠিক আছে। এইটাকে বলে সাবস্ক্রিপশন, দ্য অর্ডার অফ দ্য ডক্টর টু দ্য ফার্মাসিস্ট। আর লাস্টে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে অর্ডার অফ দ্য ডক্টর টু দ্য পেশেন্ট, which the patient ideally may not clearly understand, and the pharmacist's role is to communicate the doctor's order for the patient to the patient. বুঝতে পেরেছিস? ফার্মাসিস্টের কাজ হচ্ছে ডাক্তার যেটা বলেছে সেটা করবে, মানে সাবস্ক্রিপশন ফলো করবে, প্লাস ট্রান্সক্রিপশন যেটা আছে মানে ডাক্তার যে অ্যাডভাইসটা দিয়েছে ফর দ্য পেশেন্ট টু ফলো সেটা বুঝিয়ে দেবে, ওষুধটা কিভাবে খাবে, ঠিক আছে। 1 ট্যাবলেট টয়েস ডেইলি আর 12 hours গ্যাপ ফর 14 days, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এই সব জিনিসটা ঠিক আছে কিনা, পেশেন্ট এই জায়গাটা অনেক ভুল থাকে, ডক্টর পার্টিকুলারসে অনেক মিসিং থাকে, পেশেন্ট পার্টিকুলারসে মিসিং থাকে, ডেট ফেট থাকে না, কোনো প্রেসক্রিপশন আরএক্স থাকে না, যেটা তোদের দেওয়া হবে পরীক্ষায়। তো স্ট্রাকচার গুলো মাথায় থাকতে হবে, আর সিগনেচার অফ দ্য ক্লিনিশিয়ান লাস্টে আছে কিনা দেখবি, না থাকলে এটা কিন্তু প্রবলেম, ঠিক আছে। এখানে একটা নিচে একটা সিগনেচার করেছে, সিগনেচার থাকতে হবে। তো প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজমের ফার্স্ট পার্টটা হলো এই স্ট্রাকচার থেকে তোরা ক্রিটিসাইজ করবি, আর সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে, আমি এই সময় আর যাচ্ছি না, এক কথায় সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে একটা ভুল জিনিস, ফার্মাকোলজিক্যালি রং ইনফরমেশন প্রেসক্রিপশনে থাকবে, মানে হয়তো দুটো ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন হয়, এরকম কিছু প্রেসক্রিপশনে আছে, এটা খুব কমনলি থাকে। তোদের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনের ক্লাস এরপরে হবে,
ওই ড্রাগ ইন্টারাকশনের ক্লাসের থেকে যেগুলো ইনফরমেশন পাবি, দেখা যাচ্ছে দুটো ড্রাগ ইন্টারাকশন হচ্ছে which is not beneficial, একটা হার্মফুল বা নন বেনিফিশিয়াল ড্রাগ ইন্টারাকশন হচ্ছে, দুটো ওষুধ একসাথে খেয়ে খারাপ হচ্ছে, হয়তো একটা ওষুধের কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কোনো হার্ম হচ্ছে পেশেন্টের। সেইরকম দুটো ওষুধ দেখা গেল এখানে প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছে, তোকে ওইটা মানে স্ট্রাকচারাল মিস্টেকের সঙ্গে তোকে ওই ফার্মাকোলজিক্যাল মিস্টেকটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজম থাকবে, তাহলে ওটা তুই সারা বছর যা ফার্মা করছিস সেই নলেজ থেকেই হবে, ঠিক আছে? তবে এইটুকু বলি যে ড্রাগ ইন্টারাকশনের ক্লাসে যেগুলো থাকবে সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেন্স নেক্সট দুটো ক্লাসে ওগুলো থেকে তোর প্রেসক্রিপশন ক্রিটিসিজমের ওই ভুলগুলো থাকবে, দুটো নন বেনিফিশিয়াল ড্রাগ ইন্টারাকশন একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক আছে? এইটাই। বা দেখা যাচ্ছে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ড্রাগ, প্রেগন্যান্সিতে এসি ইনহিবিটর বলে যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ থাকে, and heart failure medication also, ACE inhibitor, captopril, ramipril, এরা দেখা যায় এটা প্রেগন্যান্সিতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, দেখা যাচ্ছে তো প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেরকম একটা প্রেসক্রিপশন তোদের দিল। তো এই ইনফরমেশনগুলো যেগুলো তোরা শিখবি সারা বছর, সেইটাই ওখানে একটা পার্ট হবে তোর ইভ্যালুয়েশনে। একটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশনের স্ট্রাকচারের প্রবলেম, আরেকটা হচ্ছে একটা ফার্মাকোলজিক্যাল মিস্টেক, সিগনিফিকেন্ট ফার্মাকোলজিক্যাল মিস্টেক, ঠিক আছে? এইটা পরীক্ষা থাকবে একটা, ঠিক আছে? যা।